Hello, everyone, and welcome to the lecture of corporate accounting and practices. Right, this is Kalpesh sir, and as all of you know, we are in the second chapter known as final accounts of joint stock companies with one stipulation. The chapter is to be studied in vertical form only, and in the series of lectures, this is the fourth lecture in this chapter, or you can call it session 2.4. Now, let us have a recap up to previous three sessions. We have done this much work. We took down the format of profit and loss statement and balance sheet. All of you are having these two formats, okay? Then we started taking down the formats of all the schedules or notes. Up to yesterday, till the end of session 2.3, we had completed the formats from note number 1 to note number 7. So we can say that all the balance sheet related formats are over by session 2.4. Sorry, by session 2.3. Now, in today's session, we will start the formats related with profit and loss statement. As all of you know, note number 8 to 13 are applicable to P&L statement. That means this is another session in which we will be busy in writing down all the formats one by one. Today we will finish all the formats which are remaining from 8 to 13. Not only that, once these formats are over, I will tell you how to calculate the example of final accounts. Let me repeat, I will explain you the sequence step by step, that this is to be done in step number 1, then this would be step number 2, and so on. Okay, so at the end of this lecture we will understand everything. So let us begin session number 2.4. We begin with note number 8. તમારી પાસે P&L નું સ્ટેટમેન્ટ છે જ. એમાં જુઓ, P&L નું સ્ટેટમેન્ટ નોટ નંબર 8 થી સ્ટાર્ટ થાય છે. Am I right? અને નોટ નંબર 8 એનું હેડિંગ છે revenue from operations. Revenue from operations. Which are the entries to be covered under note number 8? Here is the list. Sales, the main revenue. Sales. Now we will separate the sales of products and sales of services. The first entry, sales of products less any type of sales returns. તમને ખબર જ છે કે સેલ્સ માંથી આપણે સેલ્સ રિટર્ન્સ માઇનસ કરવાના હોય છે. You know that. So SR, that is sales returns.
Next, sales of services. In case of services, there will be no sales returns. Service ma sales return na hoy, product ma જ હોય. So any type of services are sold out, you have to mention it below products. And any other operating revenues. Operating revenues means the revenues which are generated in the normal course of business. Business revenues or business incomes are also known as operating revenues. So, in short, sales ni income એને revenue from operations કહેવાય અને એ નોટ નંબર 8 માં આવે. Done with that? Let us move on. Note number 9. Other incomes. Other incomes means other than sales incomes. Sales સિવાયની જે કોઈ incomes છે એ બધી આપણે other incomes માં ગણીને note number 9 માં મૂકીશું. Here comes the list, like interest received, interest on our investments, dividend, we have invested in the shares and stocks and we are receiving dividend. Net gain or loss on sales of investments. When we sell our investments and make profit or loss, right? That is to be noted down right over here. Rent received, share transfer fees, or any other non-operating income. આ સિવાયની ઉપર જે આપણે ઇન્કમ લીધી એ સિવાયની બી કોઈ બી ઇન્કમ હોય તો એને તમે અધર ઇન્કમમાં ગણી અને નોટ નંબર 9 માં મૂકી શકો. રાઈટ? ત્યાર પછી તમે P&L ના સ્ટેટમેન્ટમાં જુઓ તો નોટ નંબર 10 આવે છે અને 10 માં બધા એક્સપેન્સીસ આવે છે. એટલે 8, 9 આ બે ઇન્કમના શેડ્યુલ્સ છે. નોટ નંબર 10 એક્સપેન્સનું શેડ્યુલ છે પણ 10 માં જો ઘણા બધા બાયફર્કેશન છે. 10A, B, C, D, E, F અને G. એટલે આ બધાની 1 by 1 આપણે નોટ્સ બનાવવાની થાય. So we will begin with note number 10A, right? 10A is related with the materials. The heading is cost of materials consumed. Heading આપો 10A નું cost of materials consumed અને એનું આ રીતનું ફોર્મેટ બનાવવાનું છે. Here it is, particulars rupees જે રીતે આપણે બનાવતા આવ્યા છીએ એ જ છે પણ આ રીતે પ્લસ માઇનસ કરવાનું છે. અહીંયા આગળ રો મટીરિયલ્સ ના expenses, stock અને other details લેવાની થશે અને આ જ sequence માં લેજો. It starts with the opening stock of raw materials plus if purchases are given, add purchases and closing stock of raw material is deducted. So opening stock plus purchase minus closing stock. That will give us raw materials consumed, or you can call it consumption of raw materials. એમાંથી આપણે purchase returns less કરીએ છીએ and any type of
purchase expenses are added. I have given you the examples also, right? Carriage inward or coal expenses or even wages. They are added and we arrive at the cost of materials. Answer of 10A. This way we will prepare 10A. Okay? Next, 10B. Purchase of stock in trade. As far as 10B is concerned, there are no entries in 10B. That is why we are directly switching over to 10C. 10B બનાવીને રાખવાનું. જો ક્યાંય આવું purchase of stock in trade એવી એન્ટ્રી આવે જે 10B નું હેડિંગ છે તો આપણે મૂકી દેવાની. બાકી એનું કોઈ સ્પેસિફિક શેડ્યુલ ફોર્મેટમાં ક્યાંય આપેલું નથી. So you will prepare 10C at present. એનું હેડિંગ એવું છે changes in inventories. Here is the list of entries. Very simple. અહીંયા ઇન્વેન્ટરીઝમાં વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ અને ફિનિશ ગુડ્સ આ બેને લેવાના છે કારણ કે રો મટીરિયલ 10A માં આવી ગયા એટલે વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ ને ફિનિશ ગુડ્સ 10C માં આવે છે. And again in this particular note you have to take the difference of opening stock and closing stock. જો મેં એ રીતે જ બનાવેલું છે. Opening stock of work in progress less closing stock of work in progress. In the same way, opening stock of finished goods less closing stock of finished goods. That will be 10C. Answer can be plus or minus, whatever, depending on the amounts, right? એટલે આમાં આ એક શેડ્યુલમાં 10C માં કદાચ આન્સર માઇનસ આવી શકે. એનીવેઝ 10C પછી કયું આવે છે જો લિસ્ટમાં P&L ના લિસ્ટમાં જો 10D આવે છે. નેક્સ્ટ શેડ્યુલ 10D. 10D provide the heading employee benefit expenses. That's the heading of 10D. Under this schedule, we will list these many entries. Salary of employees, then contribution to their provident fund, even contribution or expenses related with employee stock option scheme, ESOP, offered to the employees. Any expenses, any type of welfare expenses for the staff welfare expense. આ બધા employee benefit expenses કહેવાય. In short, employee related જે કંઈ expenses છે એ બધા 10D માં આવે. બરાબર છે? તમે લોકો સાથે સાથે લખતા જાઓ છો એમ હું માનું છું અને લખતા જ જજો. ખાલી હું માની લઉં છું એમ નહીં, તમે લખતા જ જજો. 10D પછી 10E. Finance cost. Under this heading, we will mention interest on borrowed loans. Interest on bank loans or borrowed loans. Interest on debentures. બીજી એક એન્ટ્રી હોય કે ન હોય, આ ફિક્સ એન્ટ્રી છે. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડિબેન્ચર એ બધા સમમાં હોય જ કારણ કે ડિબેન્ચર આપ્યા હોય એટલે એનું ઇન્ટરેસ્ટ હોય જ.
અને એ તમારે 10E માં મૂકવાનું થાય. બરાબર? અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ કોઈ સમમાં ફોરેન કરન્સી ટ્રાન્ઝેક્શનનો પ્રોફિટ કે લોસ આપેલો હોય, એક્સેપ્શનલી કોક વાર વળી એવો આપે, પણ જો ફોરેન કરન્સી ટ્રાન્ઝેક્શનનો ગેઇન ઓર લોસ આપેલો હોય, then you have to put it under finance cost. Remember, under schedule 10E you will put it. Okay, so this is the schedule of 10E. After 10E we will have 10F, and the heading of 10F is depreciation and amortization expenses. Depreciation એટલે ઘસારો અને amortization એટલે આપણે કોઈ પણ એક્સપેન્સ માંડી વાળીએ એને amortization કહેવાય. When we write off something, it is known as amortization in accounting jargon. Amortization is a word of accounting. હવે આ શેડ્યુલમાં આટલી એન્ટ્રી આવશે. પહેલું તો ડેપ્રિસિએશન બધા સમમાં હશે જ. એકાદ બે ફિક્સ્ડ અસેટ ઉપર તો ડેપ્રિસિએશન ચાર્જ કરવાનું એડજસ્ટમેન્ટ હોય જ, અને એડજસ્ટમેન્ટ બધા જે આપણે ફાઇનલ અકાઉન્ટમાં જોતા હતા સેમ 2 સુધી એ જ હશે. બરાબર? એટલે ડેપ્રિસિએશન આપેલો હશે એ ફાઇન્ડ કરી અહીંયા 10F માં મૂકવાનો થશે. અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ, when any fictitious asset is written off or amortized, that is to be placed in 10F. Okay, for example આપણે fictitious asset જોઈતી. Which are the fictitious assets? Preliminary expenses or underwriting commission, then share discount, debenture discount, etc. પછી તમને એવું કહ્યું હોય preliminary expenses are written off, that means એ preliminary expense જેટલા આપણે write off કર્યા હોય એટલા 10F માં મૂકવાના થાય. આ બધું યાદ રાખતા જજો. Apart from depreciation and written off fictitious assets, you may be surprised at the next entry, bad debts. More surprising, bad debts reserve. Say, why? Because whether it is bad debts or bad debts reserve, we are deducting from debtors, and debtors are again assets, right? Debtors are part of current assets. તો assets માંથી કાંઈ પણ માઇનસ કરીએ છીએ તો એ 10F માં જ આવે. એટલે bad debts અને bad debts reserve depreciation ની સાથે જ આ શેડ્યુલમાં આવશે. If you are surprised at bad debts or bad debts reserve, just wait. Even the next entry is also surprising one. Discount allowed. See, we allow discount to customers, right? Customers means debtors again. તો જે ડિસ્કાઉન્ટ આપણે આપતા હોઈએ છીએ એ બી આપણે ડેટર્સ ને જ આપતા હોઈએ છીએ, અને ડેટર્સ પાછી અસેટ થાય. So on that logic, even discount allowed is also included in note number 10F. So these are the entries under 10F. Remember, after 10F we have an open-ended title of 10G, other expenses. Other expenses એટલે એ બધા expense કે જે A, B, C, D, E, F
એમાં નથી એ બધાય બધા 10G માં મૂકી દેવાના છે. The expenses which are not disclosed in any of the previous notes A, B, C, D, E or F, they are listed under 10G. હવે એવા તો કેટલા બધા એક્સપેન્સ હોય કે જે A થી F સુધીમાં નથી આવ્યા, ઘણા બધા નથી આવ્યા ને, એ બધા 10G માં આપણે મૂકી દઈએ. ચાલો લખવા જ મંડો. આ જે 10G છે એ બહુ મોટી નોટ છે, મોટું શેડ્યુલ છે, બરાબર. મોટી નોટ છે એમ તો ન કહેવાય, પણ મોટું શેડ્યુલ છે એમ કહેવાય. 2 સ્લાઇડ છે આની, બરાબર. વન બાય વન બધી એન્ટ્રી ફટાફટ જોઈને લખવા માંડો. આઈ એમ પુટિંગ ઓલ ધ એન્ટ્રીઝ ક્વિકલી. Say consumption of stores and spare parts, power and fuel expenses or electricity expenses, then rent. અહીંયા આગળ રેન્ટ પેઇડ હોય કારણ કે એક્સપેન્સ નું શેડ્યુલ છે એટલે રેન્ટ પેઇડ. Then any type of repairing expenses in respect of land and building or plant and machinery, right? Insurance premium, then rates and taxes, all types of office expenses, right? This is to be continued. More entries are coming. Advertisement expenses, બધા expenses આ schedule માં આવી જશે 10G માં. Then audit fees, selling and distribution expenses, general expenses, then business expenses, commission paid, TDS, that is tax deducted at source, or a kind of income tax that is cut on interest and dividend received. આપણને જે ઇન્ટરેસ્ટ કે ડિવિડન્ડ મળેલું હોય એના ઉપર જે ટેક્સ કપાય, બરાબર, એ આપણા માટે એક્સપેન્સ કહેવાય અને એ અહીંયા બતાવાય. એન્ડ ડિરેક્ટર્સ ફીસ. આટલી એન્ટ્રીઝ જે છે, હજી આ સિવાયની કોઈ એન્ટ્રી રહી જતી હોય કે જે 10A થી સ્ટાર્ટ કરી અને 10F સુધીમાં ન આવતી હોય અને એક્સપેન્સની એન્ટ્રી હોય તો તમે એને 10G માં મૂકી શકો. So 10G will be a lengthy kind of schedule. હવે પછીના જે શેડ્યુલ્સ છે એ બધા નાના નાના છે, એક એક બબે લાઈનના. ડોન્ટ વરી, એક સાથે આ બહુ હેવી ડોઝ તો આવી જ ગયો 10G. અહીંયા આગળ આપણું શેડ્યુલ નંબર 10 આખું એક્સપેન્સ નું શેડ્યુલ એ પૂરું થાય. ઇન શોર્ટ, કોઈ પણ ટાઈપના એક્સપેન્સ હશે એ શેડ્યુલ 10 માં જ આવશે. તમારે ખાલી એ જોવાનું કે 10A માં આવે કે B માં આવે, C માં આવે કે D, E, F કે G માં આવે. તમારે એ ખાસ જોઈ લેવું. આવશે તો શેડ્યુલ 10 માં જ, પણ એમાં પાછું અંદરો અંદર આડાઅવળા ટેબલમાં ન જતા રહીએ એ ખાસ જોવાનું. બરાબર છે? તો અહીંયા આગળ આપણે શેડ્યુલ 10 કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. And now we are moving to next note, that is 11th note, exceptional items. Now see, exceptional items, એમાં નીચે બ્લેન્ક છે, આમાં કંઈ છે નહીં. આ બનાવવાનું છે, નોટ્સ તો બધી બનાવવાની જ છે, પણ આમાં કોઈ એન્ટ્રી અત્યારે મેં મૂકેલી નથી કારણ કે આનું નામ શું છે? એક્સેપ્શનલ આઇટમ્સ. એક્સેપ્શનલ આઇટમ્સ એવી હોય કે જે ઇરેગ્યુલર કાઇન્ડ ઓફ આઇટમ્સ હોય,
નામ જ એક્સેપ્શનલ આઇટમ્સ છે એટલે એનું કોઈ ફિક્સ લિસ્ટ ન હોય કે આમાં આવી એન્ટ્રી જ આવે. કોઈ વખત એવી એન્ટ્રી આપણે सम्स કરશું અને કોઈ એવી એન્ટ્રી આવશે તો હું તમને કહીશ કે આને એક્સેપ્શનલ આઇટમ્સ કહેવાય. આનું કોઈ ક્રિસ્ટલ ક્લિયર લિસ્ટ હોતું નથી. ઓકે, સો વી આર સ્કીપિંગ નોટ નંબર 11. But this one would have. Note number 12, extraordinary items. એમાં એક એન્ટ્રી આવે છે, રાઈટ? એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી આઇટમ્સમાં આ એન્ટ્રી મૂકવાની થશે and it is this one, managing director's remuneration. જો ક્વેશ્ચનમાં મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર્સ રેમ્યુનરેશન એવા ક્લિસ્ટર ક્લિયર વર્ડમાં આપેલું હોય, આ જ વર્ડ્સ યુઝ કરેલા હોય તો તમારે એને નોટ નંબર 12 માં મૂકવાનું થાય. Apart from MD's remuneration, રેર કેસમાં આ એન્ટ્રી હોય છે, બહુ જ રેર કેસમાં, બરાબર, રેગ્યુલર એન્ટ્રી નથી. એડિશનલ ઇન્કમ ટેક્સ ઓન પ્રીવિયસ યર્સ ઇન્કમ, એટલે ગયું યર, પાછલું યર કે જે પૂરું થઈ ગયું છે એના ઉપર કોઈ ઇન્કમ ટેક્સ ભરવાનો બાકી રહી ગયો હોય અને તમારે આ વર્ષમાં એ ભરવો પડ્યો હોય તો એને એડિશનલ ઇન્કમ ટેક્સ ઓન પ્રીવિયસ યર્સ ઇન્કમ કહેવાય. બરાબર, આ બી બહુ રેર એન્ટ્રી છે એટલે જ એને એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી આઇટમ્સમાં આપણે મૂકીએ છીએ. So this would be note number 12. And now we are taking down the last note, note number 13, tax expenses. Under this, you will mention tax expenses for the current year and tax expenses for previous year. Okay, these are the two entries to be scheduled under note number 13. અને આમે 13 નો ફિગર ટેક્સ સાથે કનેક્ટેડ છે એ રીતે તમે એને યાદ રાખી શકો. હવે અહીંયા આગળ note number 8 to 13, which are related to the preparation of profit and loss account. All these notes come to the end. આ બધી નોટ્સ જે છે એ અહીંયા પૂરી થાય. Now you have all the formats. You have got P&L and balance sheet. You have got 1 to 13 notes. આમ તો આપણે એમ કહીએ કે 1 થી 13 શેડ્યુલ બનાવવાના, પણ એમાં પાછા સબ શેડ્યુલ્સ A, B, C, D, E, F અને G સુધી અમુકમાં તો જાય છે. હમણાં જ જોયું હતું શેડ્યુલ 10 માં G સુધી જાય છે, એટલે એમ સબ શેડ્યુલ્સ ઘણા બધા વધી જાય. એ રીતે તમે જોવા જાઓ તો ઘણા બધા શેડ્યુલ થઈ જાય છે, 13 જ શેડ્યુલ નથી થતા. આપણે બોલવામાં તો એમ જ રાખી શકીએ કે શેડ્યુલ 1 to 13. આટલું આપણે બનાવવાનું થશે દરેકે દરેક ક્વેશ્ચનમાં. બરાબર, આ કઈ વન ટાઈમ પ્રોસેસ નથી. અને ફોર્મેટ પૂરા કરી દીધા, આ તો બેઝિક હતું. ઓકે, અહીંયા સુધીના આ ચારે ચાર સેશન જે હતા એ ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સના બેઝિક સેશન્સ હતા. એટલે આપણે થિયરી કરતા હતા કે સમ કઈ રીતે કરવો એની. નાવ આટલું લખ્યા પછી માની લો તમે બધું હવે લખી નાખ્યું છે, ઘણા બધા પેજીસ ભરાણા હશે. બરાબર, પેજીસ તો ખૂબ થયા હશે. Now the big question in the minds of all the students of BBA SAM3 would be this one: how to calculate the giant sum of final accounts of companies
and indeed this is a giant sum. તમે જેટલા ટાઈમમાં આ ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ નો એક સમ કરી નાખો એટલા ટાઈમમાં હું માનું છું કે રેશિયો એનાલિસિસ ના 3 સમ તો ઓછામાં ઓછા થઈ જ જાય. At least 3 sums for one sum of final accounts. Am I right? But as I told you in my previous session also that final accounts are compulsory. So there is no other option. Final account ના option માં final account જ પૂછાય છે. બરાબર છે? અને એનો સમ કરવો જ પડશે અને આ બધા શેડ્યુલ્સ બનાવવા જ પડશે. એટલે બધા સ્ટુડન્ટ્સની કન્વીનિયન્સ માટે અને તમને સમજવામાં સહેલું પડે એટલા માટે મેં સિક્વન્સ બનાવી છે, સ્ટેપ્સ ડિઝાઇન કરેલા છે. એ સ્ટેપ્સ તમે ખાસ નોટ ડાઉન કરી લેજો અને એ જ સિક્વન્સમાં આપણે બધા સમ્સ કરવાના થશે. The sequence of calculation. We are having 8 steps. 8 સ્ટેપમાં આખો સમ થાય છે. I repeat, final accounts of companies involve 8 different steps. તો એ બધા સ્ટેપ્સ તમે લખી લ્યો કારણ કે પછી સમ સ્ટાર્ટ કરવાના થશે. એના જે સમ્સ છે એનો લીથો હું તમને વોટ્સઅપમાં મૂકી દઈશ, બે ડિવિઝનના વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં મૂકી દઈશ. તમે પ્રિન્ટ કઢાવી લેજો. આ વખતે તો પ્રિન્ટ જ કઢાવવી પડશે કારણ કે આટલો લાંબો સમ હોય કંઈ તમે લખવા બેસશો તો બહુ વાર લાગશે એટલે પ્રિન્ટ જ કઢાવી લેજો. અત્યારે તમે 1 by 1 બધા સ્ટેપ્સ લખતા જાઓ કે કઈ રીતે કરવાનું, શું પહેલા કરવાનું, શું પછી કરવાનું, પછી પૂરું કેવી રીતે કરવાનું. બરાબર? એ બધું આપણે જોતા જઈએ. Let us have a look. It starts with step number 1. આપણે ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ નો સમ સ્ટાર્ટ કરીએ ત્યારે સૌથી પહેલા શું કરીએ છીએ? આપણે ટ્રાયલ બેલેન્સ આપેલું હોય, એડજસ્ટમેન્ટ્સ આપેલા હોય તો પહેલા શું કરીએ છીએ? બધા એડજસ્ટમેન્ટ્સ જોઈ જઈએ છીએ and then we tick mark all the entries in the trial balance. The entries which are having adjustments need to be ticked. એટલે પહેલું જ કામ આ કરવાનું. You have to refer all the adjustments and you will tick mark the entries in the trial balance, relevant entries in the trial balance. એટલે પહેલું કામ તો આ થઈ ગયું. આ થઈ ગયું આપણું સ્ટેપ નંબર 1, એન્ટ્રી ટિક કરવાનું. On an average 7 to 8 adjustments હશે અને એકાદા બે ઇનર એડજસ્ટમેન્ટ હોય. બરાબર? તો 10 એડજસ્ટમેન્ટ્સ જે છે on an average 10 એડજસ્ટમેન્ટ ધ્યાનમાં રાખી અને આપણે સમ્સ કરશું. એટલે એડજસ્ટમેન્ટ ટિક થઈ ગયા, આપણું સ્ટેપ નંબર 1 પૂરું થયું. હવે આવે મેઇન સ્ટેપ, સ્ટેપ નંબર 2. સ્ટેપ નંબર 2 છે ને એ ડ્રાફ્ટિંગ નું સ્ટેપ છે. તમારા બધા નોટ્સ ને P&L ને બેલેન્સ શીટ ને બધું સ્ટેપ નંબર 2 માં બનાવવાનું થશે. એ કઈ રીતે બનાવવાનું એ હું કહું છું. બરાબર સમજી અને લખજો. First you have to prepare all the notes starting from 1A to 13. બરાબર? જેટલી નોટ્સ આવતી હોય, સપોઝ નોટ નંબર 1 હતી તો એમાં 3 આવતી હતી, 1A B C. બરાબર? પછી સપોઝ શેડ્યુલ નંબર 3 હતું તો એમાં 4 હતી, 3A B C D. 4 માં એમ જ હતું, 4A 4B 4C 4D. પછી શેડ્યુલ 5 માં તો A હતું, પાછું એની અંદર A1 A2 A3 A4 હતું, પછી 5B 5C 5D અને 5E આવતા હતા. શેડ્યુલ 6 હતું અથવા નોટ નંબર 6 હતી તો એમાં 6A B C D E F
આ બધા હતા. હમણાં જ આપણે એક શેડ્યુલ લીધું, શેડ્યુલ 10, તો એમાં A B C D E F G બધા હતા. તો બધી નોટ્સ બનાવવાની છે. અને અહીંયા મેં બ્રેકેટમાં જે આ લખેલું છે ને અહીંયા, હા, ઓનલી બ્લેન્ક નોટ્સ. બ્લેન્ક નોટ્સ એટલે શું છે કે આ બધી નોટ્સ બનાવવાની, નોટનું ઉપર હેડિંગ આપવાનું, જેવી રીતે આપણે નોટના હેડિંગ આપેલા છે એ રીતે એ બધી નોટ્સના હેડિંગ આપી દેવાના. અંદર કાંઈ અત્યારે એન્ટ્રી મૂકવાની નથી, બરાબર? એકયમાં કોઈ એન્ટ્રી મૂકવાની નથી, ખાલી નોટ્સ, પર્ટિક્યુલર્સ રૂપીસ અને ઉપર એનું પ્રોપર હેડિંગ, નોટનો નંબર અને હેડિંગ એ જ રીતે આપવાનું છે. અંદર કોઈ એન્ટ્રી મૂકવાની નથી. બીજું કહી દઉં કે પેલા બે આવ્યા હતા આપણે ગઈકાલના કે ગયા વીકના સેશનમાં, ટેન્જિબલ અસેટ્સ એન્ડ ઇન્ટેન્જિબલ અસેટ્સ. ઓકે, તો એમાં ખબર છે ને આખું ટેબલ હતું 7 કોલમ વાળું. તો જ્યારે તમે 5A1 અને 5A2 ફોર ટેન્જિબલ અસેટ્સ એન્ડ ઇન્ટેન્જિબલ અસેટ્સ એ જ્યારે શેડ્યુલ્સ બનાવો ત્યારે તમારે ટેબલ આખું બનાવી નાખવાનું. એમાંય કોઈ એન્ટ્રી નહીં મૂકવાની, બ્લેન્ક ટેબલ જ બનાવવાનું છે. એટલે પહેલું કામ સ્ટેપ નંબર 2 માં તમારે ડ્રાફ્ટિંગ કરવાનું. આ 13 નોટ્સ બ્લેન્ક ફોર્મમાં બનાવવાની. બધી નોટ્સનો નંબર આપી દેવાનો અને બધી નોટ્સના હેડિંગ આપી દેવાના. સિક્વન્સમાં જ આ નોટ બનવી જોઈએ. યસ, આ નોટ સિક્વન્સમાં જ આવવી જોઈએ. એટલે સપોઝ તમે 10A આપ્યું તો એ કોસ્ટ ઓફ મટીરિયલ કન્ઝ્યુમ્ડ હતું. 10B છે તો પરચેઝ ઓફ સ્ટોક ઇન ટ્રેડ. 10C છે તો ચેન્જીસ ઇન ઇન્વેન્ટરીઝ. એ જ રીતે આવવું જોઈએ. પછી તમે 10A માં કંઈક બીજું લખી નાખો, 10B માં કંઈક બીજું નામ બોલતું હોય, એમ નહીં ચાલે. બરાબર? નંબર એન્ડ નેમ મસ્ટ ટેલી. આ રીતે 13 નોટ પેલા બનાવવાની છે, બ્લેન્ક નોટ્સ, અંદર કંઈ લખવાનું નથી. Then next, under step number 2, you will prepare profit and loss statement also with all the entries in sequence. No amounts. એમાં ક્યાંય અમાઉન્ટ આપણે નથી મૂકવાની, પણ બધી એન્ટ્રી જે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટમાં મેં તમને લખાવેલી છે. આપણે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટનું જે આખું ફોર્મેટ જોયું હતું, બરાબર, લાસ્ટ વીક, એમાં બધી એન્ટ્રીઝ હતી એ જ સિક્વન્સમાં લખી નાખવાની અને અમાઉન્ટના કોલમ ખાલી રાખવાના. આ રીતે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટ ભી બનાવી નાખવાનું. સમજાય છે? વિથ એન્ટ્રીઝ. અને અહીંયા આગળ વર્ડ્સ આ ભૂલાય નહીં, ઇન સિક્વન્સ. સિક્વન્સ મિસ થવી જોઈએ નહીં. And then in the same way you will prepare balance sheet with all the entries in sequence and again no amounts. બેલેન્સ શીટ એ બનાવી નાખવાનું. એમાં બી બધી એન્ટ્રીઝ ને નોટ નંબર ને બધું મૂકી દેવાનું, અમાઉન્ટનું કોલમ ખાલી રાખવાનું. એટલે આ જે છે ને બહુ મોટું કામ છે. સ્ટેપ નંબર 2 એમાં તમારે નકરું ડ્રાફ્ટિંગ જ કરવાનું છે એન્ડ યુ હેવ ટુ બી એઝ ક્વિક એઝ પોસિબલ. આમાં બહુ જાજો ટાઈમ બગડવો જોઈએ નહીં, બરાબર? તમને બધી નોટના નંબર, હેડિંગ, એન્ટ્રીઝની સિક્વન્સ એ ખબર હોય ને તો આ ફટાફટ થઈ જવું જોઈએ. 10 મિનિટ થી વધારે ટાઈમ આમાં આપી શકાય નહીં. અડધી કલાક સુધી આ સ્ટેપ નો ચાલવું જોઈએ. ખાલી તમે આ બનાવીને આવશો તો કોઈ કાંઈ માર્ક આપશે નહીં. એટલે આ ડ્રાફ્ટિંગ જેમ બને એમ ઝડપથી થઈ જાય. એટલે જ હું કહું છું ને, આ બધું તમને મોઢે યાદ હશે ને તો જ તમારે સ્પીડ આવશે, બરાબર? નહીતર તમારે સ્પીડ નહીં આવે અને ક્યાંક એવું ન બને કે 2.5 કલાકનું પેપર હોય એમાં તમે માંડ કરીને ફાઇનલ અકાઉન્ટ એક જ કરો અને બાકીના ચેપ્ટર જે છે એ આવતા વર્ષે રિપીટમાં આપો. એવું ન થાય, એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. ઓકે, સો ધેટ વોઝ સ્ટેપ નંબર 2. હવે આપણી પાસે બધું રેડી છે એટલે આપણે સ્ટેપ નંબર 3 સ્ટાર્ટ કરી શકીએ. What we do in step number 3, જેમ આપણે કરીએ છીએ ટ્રાયલ બેલેન્સમાં જોતા જવાનું, 1 by 1 એન્ટ્રી જે છે એ એની જે નોટ હોય એમાં આપણે ટ્રાન્સફર કરતી જવાની. This is very tough step, very difficult step. Why? Because we must remember
Where will capital go? Where will general reserve go? Suppose there is interest on debenture, that will go to which note? આ બધી અને બધી નોટના નંબર આપણને મોઢે આવડતા હોવા જોઈએ, તો જ આપણે બધી એન્ટ્રીને એની શેડ્યુલ્સમાં ટ્રાન્સફર કરી શકીએ. સો સ્ટેપ નંબર 3, transfer the entries from trial balance to relevant notes. Step number 4, after all the entries are posted, we will give effects to all the adjustments. બધા એડજસ્ટમેન્ટની બે એન્ટ્રી આવતી હોય તો બે જગ્યાએ, ત્રણ એન્ટ્રી આવતી હોય તો ત્રણ જગ્યાએ એ આપણે આપશું. બધા એડજસ્ટમેન્ટ્સ આ રીતે પૂરા કરશું ઇન સ્ટેપ નંબર 4. એટલે 1 થી 4 માં આખો સમ થાય. સ્ટેપ નંબર 1 થી સ્ટાર્ટ કરી સ્ટેપ નંબર 4 સુધીમાં, બરાબર, એ આખો સમ થાય. હવે સમ થઈ ગયો છે એટલે સ્ટેપ નંબર 5 છે ત્યાંથી ક્લોઝિંગ પ્રોસેસ ચાલુ થાય. બરાબર, સ્ટેપ નંબર 5 એ ક્લોઝિંગ પ્રોસેસ ગણાય. હવે ક્લોઝિંગ કેવી રીતે કરવું? એન્ટ્રીઝ ટ્રાન્સફર થઈ ગઈ, એડજસ્ટમેન્ટ્સ થઈ ગયા, તો ક્લોઝિંગ કેવી રીતે કરવું? બધું આડેધડ ક્લોઝિંગ કરી નાખવાનું, જેનો જે ટોટલ આવે એમ હોય નહીં. ક્લોઝિંગ જે છે એ બી સિક્વન્સમાં જ છે. હિયર ઇઝ ધ સિક્વન્સ. ફર્સ્ટ યુ નીડ ટુ ક્લોઝ નોટ નંબર 8 to 13. બરાબર, પહેલા તમારે શેડ્યુલ નંબર 8 to 13 એ બધાના ટોટલ કરી નાખવાના અને આ બધા ટોટલ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટમાં મૂકી દેવાના રે. બરાબર, ઓલરેડી પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટમાં તમે બધી એન્ટ્રી તો મૂકેલી જ છે, નોટ નંબર એ મૂકેલા જ છે, અમાઉન્ટનું કોલમ ખાલી રાખ્યું હતું. બરાબર, અહીંયા અમાઉન્ટ આપણે લખી નહોતી. હવે આ બધાના ટોટલ્સ કર્યા 8 to 13 ના, એ બધા ટોટલ્સ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટમાં આપણે કેરી ફોરવર્ડ કરીએ. That will be done in step number 5. Closing process continues in step number 6 also. હવે આપણી પાસે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટમાં બધી અમાઉન્ટ્સ આવી ગઈ છે, એટલે હવે બધું પ્લસ માઇનસ કરી પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટ આપણે ક્લોઝ કરીએ. વન્સ ઇટ ઇઝ ક્લોઝ, છેલ્લો જે આન્સર આવશે એ આન્સરને આપણે નોટ નંબર 1B માં ટ્રાન્સફર કરશું. તમે P&L નું સ્ટેટમેન્ટ જો, જે આપણે ફોર્મેટ બનાવ્યું હતું એમાં છેલ્લે લખેલું જ હતું પ્રોફિટ ઓર લોસ ફોર ધ પીરિયડ, એમાં A+B કરીને બ્રેકેટ કરેલું છે અને ત્યાં બી આપણે લખેલું છે ટ્રાન્સફર્ડ ટુ નોટ 1B. Okay, so the answer of profit and loss statement is transferred to note 1B. અને આમે નોટ 1B નો હજી આપણે ટોટલ કરેલો જ નથી, ઇટ ઇઝ સ્ટીલ ઓપન. આપણે તો નોટ નંબર 8 to 13 જ ક્લોઝ કર્યા હતા, 1 to 7 તો બાકી જ હતા. બરાબર, ઇટ ઇઝ ફોર ધીસ રીઝન that profit and loss statement final answer is to be transferred to note 1B. That will be done in step number 6. Then comes step number 7. In step number 7, we will make totals of note number 1 to 7. હવે 1 થી 7 આ બધી નોટ્સ જે કંઈ બનાવેલી એ બધાના ટોટલ આપણે બાકી રાખ્યા હતા. બરાબર, P&L નો આન્સર 1B માં આવી ગયો છે, એટલે હવે તમે નોટ નંબર 1 to 7 જેટલી પણ નોટ્સ છે એ બધાના 1 by 1 ટોટલ કરી નાખો and you have to carry forward those totals to balance sheet. Already તમારી પાસે balance sheet છે જ. You have already put all the entries and note numbers there. સ્ટેપ નંબર 2 માં આપણે બેલેન્સ શીટ તો બનાવી જ નાખ્યું હતું. હવે અહીંથી તમે બધા ટોટલ કરો અને 1 by 1 ટોટલ બેલેન્સ શીટમાં ટ્રાન્સફર કરો. That will be done as a part of step number 7. And the last step, that is step number 8. That is very important. Now we have to tally the balance sheet. Balance sheet tally કરવાનો આવે, that is a big headache, but we have to tally the totals of balance sheet. Here I can give you the equation. આ છે એનું equation. Note number 1 plus 2 plus 3 plus 4. That is a liability side.
and that would be equal to the total of note number 5 and 6, because schedule 5 and 6 are related to asset side. Okay, so this equation must tally 1 plus 2 plus 3 plus 4 is equal to 5 plus 6. This is the accounting equation to tally the vertical balance sheet. હવે તમને ક્વેશ્ચન થશે, આમ તો ઘણાને યાદ જ હશે, કાલે જ વાત થઈ હતી કે આપણે નોટ નંબર 7 કન્ટિન્જન્ટ લાયબિલિટીઝ, બરાબર છે, તો એ તો ક્યાંય આવ્યું નહીં, એનો ટોટલ તો કર્યો, ટ્રાન્સફર કર્યો, which is not a part of balance sheet total, બરાબર. નોટ નંબર 7 જે છે એ ટોટલની નીચે આવે છે, that is why the total of note number 7 should not be considered for balance sheet totals. ઓકે, એટલે એ એમને જ ત્યાં મૂકી દેવાનો છે, એને બેલેન્સ શીટ નો ટોટલ કરતી વખતે આપણે કન્સિડર કરતા નથી. Done. So with step number 8, our lengthy or giant sum of final accounts will come to the end. This session became a bit lengthy, right? But I had to, because I need to finish this part today itself so that we can come down to the practicals. So this was a very rigorous and brainstorming session of final accounts. હવે formats પૂરા, steps પૂરા. Let us start the practical examples. સ્ટાર્ટ કરવા છે ને પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ્સ અત્યારે, હે કે બસ પૂરું થઈ ગયું, કેપેસિટી ઓવર, આજનો કોટા પૂરો? ઓકે, ફાઇન. I can hear your voice. I can visualize what you must be thinking in your mind. સર હવે નહીં, આજે બસ બહુ થઈ ગયું, કાલે. તમારો આ રેગ્યુલર આન્સર હતો, સર હવે કાલે, હવે 5 જ મિનિટ છે, બરાબર, હવે કાલે. So anyways, practical examples from next session. Don't worry. હવે તમારું કામ ચાલુ થાય છે. આવતું સેશન આવે નેક્સ્ટ વેનસડે ના, ત્યાં સુધીમાં આ બધું પાકું કરી નાખજો. એટલીસ્ટ નોટ નંબર અને નોટ નેમ્સ અને P&L બેલેન્સ શીટના ફોર્મેટ્સ આટલું તો તમે પાકું કરી જ નાખજો, બરાબર, તો જ આપણે એના સમ્સ લઈ શકશું. ઓકે, ટિલ ધેન, ગુડ બાય.